براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794893 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9231987994,893. گنتی کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 5 آیت آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ لکھا ہے، ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور وہ کھائے وہ کیڑے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن۔ آج یہ ورڈز خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے بڑے دھیان سے۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو چنا۔ جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو چنا کہ وہ اس کی قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے چھڑائے۔ اب سب جانتے ہیں کہ کیسے خدا نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا۔ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو جا اور فرعون کو کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ موسیٰ جاتا ہے وہاں اور فرعون سے کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ تو اس کے لوگوں کو جانے دے۔ فرعون کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا۔ موسیٰ واپس آ جاتا ہے۔ پھر خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو جا اور اسے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ موسیٰ پھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ وہ پھر کہتا ہے میں نے کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات پر کہ خدا یہاں پر موسیٰ کو بھیجتا ہے اور وہاں پر فرعون کا دل سخت کر دیتا ہے؟ ایسا کیوں؟ خدا موسیٰ کو بھیجتا ہے جا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا۔ پھر کہتا ہے جا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا۔ ایسا کیوں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی ہر ایک ناؤ پر مصیبت آئی، اس کے لیے آفت آئی۔ مینڈک پانی سے نکل کر باہر آئے، مچھر آئے، اس کی ہر ایک ناؤ پر آسمان سے اولے گرے، تاریکی چھائی اور دریا کا پانی خون بن گیا۔ اس کی ہر ایک ناؤ اس کے لیے ایک آفت، ایک مصیبت لے کے آئی۔ اب یہاں پر بڑے دھیان سے میرے بھائیوں میری بہنیں سنیے گا، خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ خدا نے اپنی قوم کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ انہوں نے جنگلوں میں سے بیابان میں سے ہو کے گزرنا تھا۔ خدا ان کو بتانا چاہتا تھا کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ کون ہے۔ شاگردوں نے یسوع سے پوچھا اے ربی کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ یسوع نے کہا نہ اس نے نہ اس کے ماں باپ نے، یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ خدا کا کام ظاہر ہو۔ خدا دکھانا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ آج بھی ہم خدا کو پوری طرح نہیں جانتے، اس لیے ہم بات بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ بیماری بڑی پیچیدگی ہے، یہ سیریس کنڈیشن میں ہے، تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہم خدا کو جانتے نہیں پوری طرح۔ خدا انہیں وہاں یہی دکھانا چاہتا تھا کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ کون ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کا خدا ہے وہ کون ہے۔ آپ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی جاب کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، کوئی مالی حالات کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، تو کوئی تنگی میں کوئی تکلیف کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی جی مصیبت ہم پہ آج آ جائے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے خدا کو نہیں جانتے۔ خدا بڑا قدرت والا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا کون ہے؟
ये जानना चाहते हैं? मैं आज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका खुदा वो है जो इब्राहिम को 100 साल की उम्र में औलाद दे देता है। आपका खुदा वो है जो दानिएल को शेरों की गुमान में से बचा देता है। आपका खुदा वो है जो सदर मिस्र को अब्दुल्लाह को आग की पट्टी में से छुड़ा लेता है। आपका खुदा वो है जो यरीहो की दीवार गिरा देता है। हालेलुया। अपने खुदा को पहचाने के वो कौन है? आपका खुदा क्या है? आपका खुदा मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपका खुदा बड़ी कुदरत वाला है। इसलिए छोटी छोटी बात के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए ना परेशान हो, ना सोचे कि कैसे होगा, क्या बनेगा। जब हम जब पूरी तरह अपने खुदा को नहीं जानते तभी हम ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन जो इंसान अपने खुदा को जान देता है, उसकी कुदरत को, उसके कामों को जान देता है, वो रत्ती पर भी परेशान नहीं होता। उस पर बड़ी से बड़ी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो घर में के माली हालात के लिए हो, चाहे उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए, लेकिन वो जानता है कि मेरा खुदा जो है वो हर बीमारी को दूर करने की कुदरत और ताकत रखता है। जब खुदा ने मूसा के जरिए, लॉन्ग स्टोरी में शॉर्ट कर देता हूँ, जब खुदा ने मूसा के जरिए बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी में से, फिरौन के चंगुल से छुड़ा लिया, अब ये लोग जब वहां से निकल आते हैं और बियाबान के रास्ते से इनको गुजरना होता है, तो रास्ते में जब ये जा रहे होते हैं तो ये रास्ता इतना लंबा नहीं था। ये चंद दिन का सफर था जो चंद सालों में तय हुआ। इसकी वजह क्या थी? क्या आपने कभी सोचा है इसकी वजह क्या थी? चंद दिन का सफर चंद सालों में क्यों तय हुआ? क्योंकि वे लोग मिस्र से तो निकल आए, लेकिन इनके दिमागों से, इनके अंदर से मिस्र नहीं गया। जब बियाबान में आते हैं तो क्या कहते हैं? हमको वो मछली याद आती है, हम मिस्र में मुफ्त खाते याद आती है। यानी कि ये गुलामी में से तो निकल आए, लेकिन ये अभी भी ज़हनी तौर पर वहाँ थे। इनकी सोचों में से, इनके ज़हनों में से मिस्र निकला ही नहीं था। इतने ही आज ये लोग हमारी जैसे नहीं लगते, मिलते जुलते नहीं। आज कितना इनका नेचर, कितना इनका रवैया हमारे जैसा है। पुरानी चीजों को सोच रहे हैं, पुरानी चीजों के बारे में लेके इसको परेशान है। यही वजह थी कि जो चंद दिन का सफर चंद सालों में तय हुआ, क्योंकि ये अपना पिछला ही नहीं छोड़ पा रहे थे। आज हम भी ऐसा ही करते हैं। खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमें गुनाह की गुलामी में से तो आजाद किया है, लेकिन हम आज भी पूरी तरह गुनाह से नहीं निकले हैं। आज भी हम हमारा ध्यान, हमारे रवैये, हमारी आदतें आज भी वही हैं। क्या चेंजिंग आई है आज हमें? इतने साल हो गए हमको मसीह में आए हुए, क्या बदलाव है आज हमें? क्या चेंजिंग है? मुझे बताएं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या चेंजिंग है हमें? क्या आज हम थोड़ा सा भी बदले हैं? क्या हम थोड़ी सी भी हमारी आदतें बदली हैं? कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो फिर भी बैप्टाइज होने के बाद भी आज जैसे के वैसे ही, वो बदले ही नहीं। उनमें रत्ती पर भी फर्क नहीं आया। क्या वजह है? क्योंकि आज हम वही पुरानी जिंदगी में हैं। आज हम वही पुराने आदम में जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम अपने रवैयों से, अपनी जिंदगी से, हमारी आदतों से आज हम इन लोगों की तरह हैं। इन लोगों की जिंदगियों में वो मिस्र नहीं निकला था। इन लोगों की जिंदगियों में वो पुरानी बातें, पुरानी चीजें नहीं निकलती। लेकिन आज हम भी ऐसे ही हैं। खुदा ने हमें अपने बेटे के वसीला से गुनाहों से रिहा किया है, अपनी निजात दी है। लेकिन आज निजात पाने के बाद भी, आज हम गुनाहों से रिहा होने के बाद भी, आज भी हम
वही के वही हैं। आज भी हम वही रुके हुए हैं। हम एक कदम भी नहीं रूहानी जिंदगी में बढ़ पाए। प्राइज होके आज भी हम एक हमारी जिंदगी में थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं आई है। क्या वजह है? क्योंकि आज भी हम पुरानी नेचर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी हमारी सोचें वही है पुरानी। अगर कोई बहन किसी दूसरी बहन को कुछ कह दे तो हम ये कहते हैं कि ये बात करके जाए किधर। हम इतनी देर फजूल बहनें गोसब कर रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं कि वहाँ क्या हुआ, ये क्या चल रहा है, इसके घर में क्या है। हम देख रहे हैं कि आज भी हम वो पुरानी चीजों को नहीं छोड़ रहे और हमारे भाई लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कई साल हम अपने रिश्तों को नहीं भुलाते क्योंकि उनसे हमारा झगड़ा हुआ होता है। कई साल हम अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने हमें कुछ कहा था, उन्होंने हमारे खिलाफ कोई बात की थी। मैं क्यों मिलूं, मैं क्यों जाऊं, उसने मुझे ये कहा था। देख रहे हैं कि आज भी हम कितनी पुरानी जिंदगी में जी रहे हैं। खुदा ने हमें अपने बेटे के वसीला से आजाद तो कर दिया है, लेकिन आज भी हम उसी पुरानी नेचर में, उसी पुरानी सुबह में रात दिन हम फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, घंटों घंटों मैसेजेस करते हैं, घंटों घंटों हम मूवीज देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं। आज देख रहे हैं हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम निकल आए हैं गुनाह से? क्या हम पूरी तरह खुदा ने जिस गुनाह के वसीला से हमें आजाद किया है, क्या हम पूरी तरह आजाद हुए हैं? आज सोचे मेरे भाइयों, थिंक अबाउट दिस, सोचे इस बारे में कि क्या मैं आजाद हूँ, क्या मैं निकला हूँ? क्योंकि जिस तरह ये मिस्र को नहीं भूले, क्या आज भी अपनी पुरानी जिंदगी को आप भूले हैं? हम यहाँ पर एक घंटा चर्च आते हैं तो बड़े रूहानी नजर आते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, और कुछ तो फिर ऐसे जोश दिखाते हैं ना कि इनके जैसा कोई रूहानी है ही नहीं। ओ हालेलुया, हालेलुया, कैसे हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो चर्च खत्म होने के बाद ये कपड़े झाड़े, ओ कैसी हो, ओ चलते हैं उधर यार, दोस्त चलते हैं उधर, कपड़े लगाएंगे, ये करेंगे, ओ पीछे नहीं क्लिक करना शुरू कर दिया। यहाँ चर्च खत्म नहीं हुआ, पीछे कितना आज भी कितनी अपनी पुरानी जिंदगी में जी रहे हैं, कितना आज भी हम वही। इसलिए यीशु ने कहा लूत की पत्नी को याद करो। लूका 17 उसकी 32 वर्ष लिखा है, यीशु ने कहा लूत की पत्नी को याद करो। क्यों लूत की पत्नी को याद करो? क्यों यीशु ने कहा लूत की पत्नी को याद करो? क्योंकि वो वहां से तो निकल आए, लेकिन उसके सहन से वो सदोम और अमोरा नहीं निकला। पीछे मुड़ कर देखती थी। आज भी हम ऐसे ही हैं। हम 28 होने के बाद भी पीछे मुड़ कर देखते, चलो यार इना कुछ चलता है, आ यार गाने सुन लेने, इना कुछ चलता है, आ यार थोड़ा जा शुगर मेला हो जाता है, किसी शादी ब्याह पे इना कुछ चलता है। अब देख रहे हैं आज भी हम लूत की पत्नी की तरह कितनी हम पिछली चीजों को, पिछली बातों को लेकर हमारी जिंदगी में आज भी वैसे ही वैसे हैं। इसलिए यीशु ने कहा उसको याद करो। जो इंजाम लूत की पत्नी का हुआ था, खुदा ना करे आज अपने आप को बदले, ऐसा ना हो कि आपका अंजाम भी ऐसा हो। जो जब आपको यीशु ने अपने लहू से धो दिया है, खुदा ने गुनाहों से माफ कर दिया है, तो फिर आज अगर आप गुनाह में हैं, आज अगर आप बदी में हैं, आज अगर आप तारीकी में हैं, तो इसका अंजाम बहुत बुरा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को बदले, अपनी पुरानी जिंदगी में ना जिए, इन सबसे बाहर आ जाएं। कोई फायदा नहीं, ऐसा ना हो कि आपका अंजाम भी लूत की पत्नी की तरह हो जाए। वो जैसे नमक का सतून बन गई थी, ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे हो जाए, हालात हो जाए। इसलिए आज भी वक्त है। क्यों खुदावन देर कर रहा है आने को? क्यों वक्त लग रहा है खुदावन के आने का? क्योंकि वो आपको मौका दे रहा है। बदल जाओ, बदल जाओ, सुधर जाओ।
اس لیے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر سے پرانی عادتیں، پرانے رویے، پرانے لہجے نکالیں. کسی کے ساتھ مت لڑیں، کسی کے ساتھ مت جھگڑا کریں، گھنٹوں گھنٹوں کسی کے ساتھ نہ باتیں کریں فضول، جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، جو بے مطلب ہے، فضول باتیں کسی کے ساتھ نہ کریں، کسی کی چگلی نہ کریں، کسی کی بات ادھر کی ادھر نہ سنائیں. بدلیں آپ کو، کیوں میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، پرانی میں جاتی ہے تو نئی میں آتی ہے. پرانا سول جائے گا تو نیا پالوس آئے گا. جب سول جائے گا تو داؤد آئے گا. جب آدم ختم ہوگا تو ابن آدم آئے گا. ہلیلویا. آئیں یسوع کے جلال کے زوردار. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کی محبت کو جانیں، اس کے پیار کو جانیں جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے آپ سے کیا ہے، اس کو جانیں اور اس کی محبت میں پڑھ پائیں. ان سب چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کو ہلاکت کی اور لے کے جا رہی ہیں. یہاں چرچ میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اسپرچولی ہونے سے، روحانی نظر آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ہر دن روحانی نہ بنے. میں ہمیشہ خدا سے دعا کرتا ہوں، جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو میں ہمیشہ خدا کو کہتا ہوں کہ خدا مجھے میرا بھولنا سکھا. ہر دن مجھ میں جو میں ہے اس کو ختم کر، اس کو مٹا. میں نہیں بلکہ تو زندہ رہے. آج ہمیں بھی خدا سے یہی دعا کرنی ہے کہ خداوند مجھ میں جو میں ہے اس کو ختم کر، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نہیں ہوگی. اور کتنی خوبصورت ورڈز ہے. اور کہتا ہے میں دنیا کے اعتبار سے مصروف ہوا اور دنیا میرے اعتبار سے اوروں کی مالک بنے. وہ بڑا مین آف گاڈ، کیا خدا کا بندہ تھا، کیا اس نے خدمت کی. وہ اس نے کہا کہ میں دنیا کے اعتبار سے اور دنیا میرے اعتبار سے مر گئی. آپ بھی ایسے بن جائیں کہ دنیا آپ میں نظر نہ آئے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی باتیں آپ میں نظر نہ آئے، آپ میں صرف خدا کا بیٹا یسوع نظر آئے، اس کی محبت نظر آئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ میں اس کا بیٹا نظر آئے. آپ کی عادتوں میں، آپ کے رویوں میں، آپ کے لہجوں میں کوئی بات کر بھی دے تو برداشت کریں، کیونکہ آپ کے یسوع نے سب کچھ برداشت کیا تھا. ہلیلویا.